सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल उस मां दी जो बेसहारा सी ते जिस दी ममता हार गई। जी हां, बेसहारा मां दे बेटे राजिंदर राजा दा बयान जो आया वो भी तुहानूं दस्सांगे कि उस दे वल्लों किहा की जा रहा है। पर प्राइम टाइम दे विच अज गल उस ममता दी जो हार गई, जी हां, जिसने लाडां दे नाल पुत्त पाले, इस काबिल बना दिते कि वड्डे अहुदियां दे उत्ते जा बैठण। पर यह किवें हो सकता है कि कोई इंसान दुनिया तो चला जाए तो विश्वास करना सानू औखा हो जाता है, पर कोई जूंदा जागदा टब्बर अपनी मां नू ही भुल जाए, बेसहारा छड़ देवे। यह हो किवें सकदा, किवें हो सकता है? यकीन करना भी मुश्किल है कि पुत कपुत बन सकते ने। यकीन नहीं हुंदा कि रसूख ते नोटां दी चमक किसी दी अकल दे उत्ते पर्दा पा सकती है। अजकल बजुर्गों के हकों की भी करांगे, उन्हां दी जिन्हां नूं अपने मापियां नूं संभालण दी जरूरत नहीं वो समझ रहे, उन्हां दी भी गल होएगी। अज प्राइम टाइम च गल होएगी मां दी ममता दी, जो अपने स्वार्थी बच्चों के अगे हार गई। शुरुआत करन जा रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करांगे। चर्चा दे विच साडे नाल मेहमान जुड़नगे, पर उस तो पहला सब तो पहला गल बेटे दी, उस बेटे दी जिस दी मां की दुर्दशा हुई ते पूरी दुनिया ने देखिया। बेसहारा मां दे बेटे राजिंदर राजा हुण सामने आए ने न्यूज़ 18 दे उत्ते ते बयान दे रहे ने, तर्क दिते जा रहे ने। उन्हां दे वल्लों एक एक करके सब सुनावांगे, पर पहला सुणो उन्हां दे बयान की ने। राजिंदर राजा कहंदे ने, मैं तां अपनी मां नूं 3 दहाकियां तो मिलिया ही नहीं। मेरी एसडीएम बेटी है फरीदकोट दे विच, उन्हें अपनी दादी दा मुंह तक नहीं देखिया, अज तक वो नहीं मिली अपनी दादी नूं। मेरी मां तो सारे वख रह रहे सी, मैं खुद अपनी मां तो वख रह रहा सी, उस टब्बर दे नाल मेरा लेना देना कोई नहीं सी। मां दी मौत दे असी सारे जिम्मेवार हैं, जरूर राजिंदर राजा ने मान लिया। पर सवाल यही है कि वाकई कोई बेटा अजिहा हो सकता है जिन्ने मर्जी दिक्कत होण, जिन्ने मर्जी तालुकात खराब हो जाण किसी टब्बर दे विच, एक छोटी जही मुसीबत आउंदी है पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाता है। पर एक किहो जे सी कि जिन्हां ने 3 दहाकियां तो अपनी मां दा मुंह नहीं देखिया, ये नहीं देखिया कि उन्हां दा भरा उन्हां दी मां नूं किवें रख रहा सी। हो सकता है कि मां दे नाल ताल्लुक वधिया ना होण, हो सकता है कि जिहड़े सुभाअ पसंद ना आंदा होवे टब्बर नूं, पर बकायदा मां नूं कोई पुछण वाला नहीं सी। इस दे उत्ते ही असीं गल करांगे, पर पहलां तुहानूं सुणवाउने आ एक्सक्लूसिव गलबात जो न्यूज़ 18 ने कीती है। इस बेसहारा मां जो इस दुनिया तो चली गई, जिस दे सिर दे विच कीड़े पै गई सी, जिस दे पुत्तां ने उसदी सार नहीं लई, उसदा बेटा की कह रहा है कि आखिर क्यों उसदी मां इस दशा दे विच पहुंची, इस हालत दे विच पहुंची, ते क्यों उन्होंने उन्हां दे टब्बर ने अपनी मां दी सार नहीं लई। राजा अपना लाइव ने न्यूज़ 18 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ करीब 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ? ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ, 5 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 18 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਤੋਂ। ਟਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਟਾਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ, ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਖਲਾਕੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਮਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 28-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੋਈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਹੂਗਾ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਚੜ ਛਾੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ 15-18 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਭੇਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਦੋਗੇ, ਕਿਸ ਹੋਪ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਊਮੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ और जे मीडिया और लोग चुप बैठ गए तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, और ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਊਮੋਟੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟਿਆਂ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਫੌਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100% ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ
ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 kV ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਯੂਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ, ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਨੇ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ हैं। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ हैं, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ TRP ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਘਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਰ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। दूसरी गल जे मैं करा कि ओवरऑल जिस तरह मैडम रीटा ने कहा कि चेंजिंग सिनेरियो जिहड़ा हैगा साडी सोसाइटी दा ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਟੀ ਨੈਸਟ ਮਾਨੇ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੌਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟਲੀ ਘਰੋਂ ਮਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 18-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, I will not say specifically about the particular family or about these people, but मैं कहना चाहूँगा कि सारी ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਇਸਲੈਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿਸਨਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੇਸ ਐਸੇ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 1800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, MBBS ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਕਵਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पढ़ते भी हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे बुजुर्गों वास्ते। जो इन्होंने केस नरेट किया वो बहुत ही ट्रैजेडी है, बहुत ट्रैजिक केस है, पर आपां ये भी मनीए कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ अज यही रह गई है। इसे करके मैं शुरू च किया सी, ये एक फैमिली नहीं है, ह्यूमैनिटी शर्मसार हुई है। असी सारे, क्योंकि साडे सब दा वैल्यू सिस्टम इत्थे तक आ गया कि ये तो मैनू की फायदा होना है, मैनू की मिलना है, जे मिलना है तो मैं फिर सोच लवां, जे नहीं मिलना तो मैं सोचना ही नहीं। पर ऐसा भी इन्होंने केस दस्या कि जिथे मिलना भी सी पर फिर भी कोई वाली वारस अगे नहीं आंदा। इसे करके शायद जड़ा एक्ट बनया है उहदे विच पहली गल इन्होंने जो किया
ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇ, ਥੋੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। तीसरा जो ये कह रहे हैं कि जिथे इन्ना माड़ा हाल हो जाता है, सरकार दी भी कोई जिम्मेदारी है, साडा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, असी टैक्स पे करते हैं कि साडे बुजुर्गां दी कोई तां हेल्प करो। साडे कंट्री दे विच जेरियाट्रिक केयर दे नाम ते कुछ भी नहीं है। इत्थे तो बच्चे हैगे हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्हां दे बच्चे भी नहीं होंगे, या जिवें दस रहे सी कि बच्चे सारे अज पंजाब दा सानू सब नू हाल पता है। मैं माफी चाहना, मैं विचाले तुहानू रोक रहे हैं, मेरे को समा खत्म हो चलिया है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਥੂ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇਨੋਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਉਹ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇਨੋਲ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।